بڑے شہر کے بڑے منصوبوں کے لیے بڑی بیٹھک، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی جاری بروقت منصوبے مکمل کرنے کا حکم۔ کراچی میں میگا پروجیکٹ پر اجلاس میں متعلقہ محکموں کے افسران کی شرکت۔ وفاق کے اشتراک سے جاری منصوبوں کی رفتار کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبوں کی تکمیل سے ٹریفک کی روانی بہتر، وقت اور فیول کی بچت بھی ہوگی۔ ترقیاتی کاموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، صوبائی وزیر علی حسن زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ محکمہ فشریز ورکس اینڈ سروسز کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ سیکریٹریز نے جاری ترقیاتی کاموں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ جاری منصوبوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے پر اتفاق۔ بغیر ٹیچنگ لائسنس سندھ میں کوئی استاد بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ ستمبر میں دوسرے ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کے لیے منصوبہ بندی مکمل، تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ ایجنسی کی خدمات لی جائیں گی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ اساتذہ بھرتی میں کم از کم 50% نمبرز حاصل کرنا لازمی قرار دینے کی تجویز۔ ایک سالہ بی ایڈ ڈگری ہولڈرز کے لیے بریجنگ کورس متعارف کرانے کی منظوری۔ اساتذہ بھرتی قوانین میں بہتری کے لیے جامع ریفارمز پر غور، تجاویز کے لیے ورکنگ کمیٹی کا ہے۔ ملک گروپ آف کمپنیز کا توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اہم اقدام۔ کراچی میں 391 ای وی چارجنگ اسٹیشن لگانے کا اعلان۔ ملک بھر میں 3000 سے زائد ای وی چارجنگ اسٹیشنز لگائے جائیں گے۔ چیئرمین ملک خدا بخش نے خوشخبری سنا دی۔ تقریب سے یو بی جی کے پیٹرن ان چیف کی خصوصی شرکت۔ ملک خدا بخش، عبدالسمیع خان، زبیر طفیل اور دیگر کی بھی شرکت۔ آٹو سیکٹر میں بہتری، رواں مالی سال کے 9 ماہ میں گاڑیوں کے فروخت میں 40% اضافہ۔ انڈس موٹرز کے سی ای او اصغر جمالی نے کہا، حکومتی اقدامات کی بدولت فروخت میں اضافہ ہوا۔ استعمال شدہ گاڑیاں اب پالیسی کے تحت درآمد ہو سکیں گی۔ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ شہر کو بچانے کے لیے میئر میدان میں آ گئے۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ویجیلنس سیکیور اسکواڈ بنے گا۔ مرتضی وہاب بولے، ہم کام کرتے ہیں، روڈ کٹنگ کے لیے کوئی اور چلا جاتا ہے، اسٹریٹ لائٹ ہم لگاتے ہیں، چوری کوئی اور کر لیتا ہے۔ پہلے سٹی وارڈنز لوگوں کے گھروں پر ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ بلدیہ عظمیٰ کی مرکزی عمارت میں ویجیلنس اسکواڈ میں الیکٹرک موٹر سائیکلیں تقسیم کی۔ ویجیلنس اسکواڈ قائم کر دیا گیا۔ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے والے اب قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ اسکواڈ الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر شہر میں گشت کرے گا۔ مراد علی شاہ سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ امن و امان اور خطے کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے موجودہ حالات میں قومی یکجہتی کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا، سیاسی و عسکری قیادت کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، امن و امان کے لیے ضروری اقدامات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں چینی کونسل آمد۔ چینی کونسل جنرل نے خیر مقدم کیا۔ پاک چین تعاون، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے چینی شہریوں اور سرمایہ کاروں کی سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا۔ چینی تاجروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی، ہر ممکن سہولت دینے کا عزم۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور۔ پاک چین اقتصادی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل ٹیموں، فرنچائز مالکان اور انتظامیہ کے اعزاز میں عشائیہ۔ ملکی، غیر ملکی کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز کی شرکت۔ تمام سٹیک ہولڈرز کا پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کل ہوگا، بڑے فیصلے متوقع۔ سانحہ گل پلازہ انکوائری کمیشن رپورٹ پر اہم فیصلہ متوقع۔ مشیر، معاونین اور اعلیٰ افسران شرکت کریں گے۔ ٹرانسپورٹرز کو پیٹرولیم سبسڈی کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ معذور کوٹے پر سرکاری بھرتیوں کی منظوری ایجنڈے میں شامل۔ بڑے بوٹس پر ٹول ٹیکس کے نفاذ کی منظوری کا امکان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے کویت کے کونسل جنرل کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے خدمات کو سراہا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
काउंसिल जनरल का दौरे तैनाती में ताउन पर वज़ीर-ए-आला सिंध से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल, अमन व अमान और देरपा अमन पर तबादला ख्याल। कवैती काउंसिल जनरल ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। लैंड ग्रैबर्स को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया नजार का दबंग ऐलान। ताजरों और सनतकारों के साथ मुश्तरका इजलास में अहम फैसले। कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी FIR और गिरफ्तारियों की हिदायत। कहा, कब्जा माफिया मईशत के लिए नासूर और नाकाबिले बर्दाश्त है। ताजरों को फौरी रिलीफ देने के लिए कमेटी कायम। ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस पर 15 दिन में पेशरफ। रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कमिश्नर कराची को प्रोग्रेस रिपोर्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। ताजिर बिरादरी का हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार। इम्तिहानी मराकिज़ के अंदर और बाहर सहूलियात का फुक़दान। इंतज़ामिया की नाकिस हिकमत अमली बेनकाब। वालिदैन धूप में बच्चों का इंतजार करने पर मजबूर। नॉर्थ आज़माबाद के स्कूल में वालिदैन को अंदर जाने नहीं दिया गया। बाहर भी सहूलियात फराहम नहीं की। बैठने का इंतजाम ना ही पीने के लिए पानी का बंदोबस्त। सिक्योरिटी के भी नाक़िस इंतजाम। किया हुआ है। रोशन मुस्तकबिल अंधेरे में गुम। लोड शेडिंग का इम्तिहानी मराकिज़ पर वार। तलबा अंधेरे में पर्चा हल करने पर मजबूर। फुलदाबाद लांधी इम्तिहानी मराकिज़ बिजली बंदिश की जद में 1200 से ज़ायद उम्मीदवार बिजली की बंदिश से मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों में 15 घंटे तक की अजियतनाक लोड शेडिंग। घरेलू और कारोबारी उमूर मुतासर। फिरंगी, गुलिस्तान जौहर, गार्डन, नॉर्थ कराची, 51C में अंधेरों का राज। फिरंगी नंबर 4 के मकीन तवील लोड शेडिंग के खिलाफ फट पड़े। ग्रेड 20 के 16 अफसरान तैनातियों के मुंतज़िर। PSS और XPCS ग्रुप के अफसरान को OSG बना दिया गया। अफसरान घर बैठकर तनख्वाहें और दीगर मराहतें हासिल करने लगे। आगा खालिद मुश्तबा 22 अगस्त 2025 से तैनाती के मुंतज़िर। परवेज़ अहमद सेहड़ 2 सितंबर 2025 से ओहदे से महरूम। लुबना सलाहुद्दीन का 15 सितंबर 2025 से किस्मत की देवी ने साथ नहीं दिया। मोहम्मद इसाक खोड़ो भी कई साल से ओहदे की दौड़ में शामिल। करप्शन में मुलविस पुलिस एहलकारों की शामत। ईस्ट जोन में DIG ने एहलकारों को महकमा जाती सजाएं दी। 3 माह के दौरान 26 एहलकारों को शोकॉज जारी। तमाम शोकॉज करप्शन की शिकायत पर जारी किए गए। 4 पुलिस एहलकारों को 2-2 साल की सर्विस कम की गई। 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। महकमा चार्ज पार्किंग का 20 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। ज़िला बस्ती से रेस्टोरेंट, होटल और शादी हॉल्स के बाहर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा किया जाएगा। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची ने डंडा उठा लिया। क़याम स्टॉप से सिंधी होटल तक तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। ठेले, पथारे और शेड्स हटा दिए गए। रहेगा। कराची पोर्ट के अतराफ ट्रैफिक जैम के मसाइल खत्म होने की उम्मीद। वफाकी हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए पार्किंग एरिया फराहम कर दिया। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान ने कहा, 50 में से 17 एकड़ ज़मीन फराहम की गई। पार्किंग ना होने के बायस पोर्ट के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम रहता है। LPG के वाफिर ज़खायर के बावजूद माफिया बेलगाम। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ, इंतजामिया खामोश तमाशाई। LPG की सरकारी कीमत 304 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 470 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहरिक रहे। 100 इंडेक्स में 2885 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,68,519 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 3500 रुपये महंगा, कीमत 5,03,462 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,001 रुपये इजाफे से 4,31,637 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 144 रुपये इजाफे से 8,404 रुपये में दस्तयाब। खुला के बाद बच्चों की कस्टडी और नान नफ्ते का मसला। कानूनी माहिर की राय। सिटी 21 पर एडवोकेट अंबर सुमरो ने कहा, अदालत बच्चों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखकर फैसला करती है। माँ बाप की अलहदगी होने से बच्चों के हुकूक खत्म नहीं होते। अदालत परखती है कौन बेहतर तरीके से बच्चों की परवरिश कर सकता है।
पास होनी चाहिए। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर इमारत को मखदूश करार देकर खाली कराने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का फरीकैन को मौजूदा हैसियत बरकरार रखने का हुक्म। एडवोकेट जनरल सिंध और फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 21 मई तक मुलतवी। डॉक्टर को प्रमोट न करने पर सेक्रेटरी सर्विस को अदालत में बुला लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी को पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म के बावजूद तरक्की नहीं दी जा रही। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का साहिली मैंग्रोव्स की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम। माहौलियाती कारकुन अलमास कासमानी कराची पोर्ट ट्रस्ट की सफ़ीर मुकर्रर। माहौलियाती खिदमात पर तारीफी सनद और एजाज़ी शील्ड भी दी। KPT की खवातीन और मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। बंदरगाही निज़ाम और ब्लू इकॉनमी की बेहतरी में खवातीन का किरदार अहम करार दिया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और वज़ीर तालीम की आर्ट्स काउंसिल आमद। जुल्फ़िकार अली शाह और सरदार अली शाह की अहमद शाह से मुलाकात। मुनसिफ शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। इमरजेंसी में आने वाले बच्चों की जिंदगियां कैसे बचाएं। NICH अस्पताल में आगाही सेमिनार। डॉक्टर हयात बुज़दार ने कहा, इस तरह के आगाही प्रोग्राम्स डॉक्टर्स के लिए भी मुफीद होते हैं। और सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बराए साइंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पहला रोज़ इफ्तिताही तकरीब में साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान और दीगर की शिरकत। साबित समेत दीगर उमूर पर मुकर्रीरीन ने अहम खिताब किया।